नमस्कार दर्शक बंधु, चली कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा। यही बालीजात्रा को नहीं किछि रोचक तथ्य। बालीजात्रा हेउछि एक ओडिया पर्व। बालीजात्रा हेउछि ओडिशार गौरवपूर्ण ऐतिह्यर जात्रा। बालीजात्रा एपरि एक गण महोत्सव जहा उड्र, कलिंग, उत्कल, तोसली, कंगोद ओ कोशलर समन्वय भित्तिक जात्रा। आधुनिक ओडिशा उपरोक्त राष्ट्र गुड़िकर परिवर्तित रूप। यही जात्रा अक्टोबर रु नवेम्बर अर्थात कार्तिक मासर पूर्णिमा ठारू आरंभ होता है। आग कालरे साधव पुओ माने निज बोईतरे जाभा, बाली, सुमात्रा, बोर्निओ आदि स्थान को व्यापार वाणिज करने जाउथिले, जार स्मृति रे उपकूल अंचल मानकरे बालीजात्रार आयोजन करा जाइथाए। ओडिशार कटक सहर रे बोईत बंदाण बा बालीजात्रार महा समागम होइथाए। कार्तिक पूर्णिमा दिन ओडिया माने आका मा बई गीत बोली डंगा भसाई थांती ओ ओडिशार यही अतीत इतिहास को मने पकाई थांती। यही समय को साधव माने व्यापार वाणिज पाई प्रकृष्ट समय भाबुथिले, कारण पवनर गति सेमानक यात्रा को सहज करुथिला। कटकरे बालीजात्रा प्रतिवर्ष गड़गड़िया घाट ओ बारबाटी दुर्ग निकटरे अनुष्ठित होइथाए। एठाकू ओडिशा ओ देशर विभिन्न प्रांतररू अनेक व्यवसायी आसीथांती। देशर विभिन्न प्रांतर हस्तशिल्प देखिबाकू मिलिथाए। बालीजात्रा रे कटक प्रसिद्ध दहीबरा, आलुदम ओ ठुंकापुरी इत्यादि खाद्य बहु स्थान रे बिक्री हुए। अतीत उत्कलर गौरवमय संस्कृतिर वार्ता बहन करे एई बालीजात्रा। तपई किंबदंती यही परंपरा रे रोमांच भरी अछि। ओकामा बही रे गुंजरित से दिनर उपकूल अंचल समूहर स्वर्णिम अध्याय स्मृति आज भी गुंजरित ओडिशांक प्रति रक्त बिंदुरे। आउ सही परंपरा को उत्सव भावे पालन करने निमित्त सरकारक प्रयास रे कटक रे अनुष्ठित हुए एई बालीजात्रा। इतिहास घटनावली जना जाए बाली अर्थात अधुना इंडोनेशियार बाली द्वीप, जहा सह कलिंगर नौवाणिज्य संपर्क रहिथिला। ओडिया साधव पुओ अर्थात बणिक गोष्ठीर प्रतिनिधिगण बाली द्वीप सह जाभा, सुमात्रा, बोर्निओ द्वीपमानक कार्तिक पूर्णिमा दिन गमन करुथिले एवं व्यवसायरू प्राप्त धन संपद उत्कलर अर्थनीति को करुथिले समृद्ध। जदिओ अन्यान्य अंचल सह वाणिज्यिक संपर्क रहिथिला, किंतु बाली द्वीप पेंठस्थली भावे परिगणित थिला। एणु एभली नामकरण करा जाइछि बोली अनुमान करा जाए। अन्य मतानुसारे कार्तिक पूर्णिमा रे उच्चारित अकामा बई शब्द वर्षर मुख्य 4 मास जहा आषाढ़, कार्तिक, मार्गशीर एवं बैशाख सेथिरे धर्म कर्म समूह तथा ईश्वर उपासना करने को दर्शाए। संपृक्त लोकवाणीटी किछि यही परी। अकामा बई पान गुआ खाई, पान गुआ तोर, मासक धर्म मोर। वर्तमान कटक सहर रे एवं पारिवारिक उत्सव भावे बालीजात्रा उत्सव पालन हेउछि। अनेक व्यवसायी वाणिज्य मेलार अंशग्रहण करी निजर द्रव्य बिक्री करी उपयुक्त पारिश्रमिक लाभ करुछंती। सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य अनुष्ठित हेउछि, जेउथिरे स्थानीय कलाकार निजर गांधर्व कला प्रदर्शित करी अनेक प्रशंसा साउंटिबा सह देश विदेश रे परिचित हेउछंती। 8 दिन व्यापी यही महोत्सव रे 1000 रु ऊर्ध्व स्टल मान बसा जाई हस्तशिल्प, कारुकार्य, पारंपरिक द्रव्य, घरोई उपकरण, आसबाब पत्र आदि बिक्री हुए। आउ यही उत्सव रे कटकर प्रसिद्ध दहीबरा, आलुदम व्यंजनटी एते मात्रा रे प्रचार प्रसार हुए जे अंशग्रहणकारी मनरे प्रतीयमान
ହୁଏ କି କେବଳ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସବଟି ଆୟୋଜିତ ହେଉଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଏ। ଇତିହାସ ଓ ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେ ଓ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୀରବ ରହିବାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣ ମହୋତ୍ସବର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ମହାଜନମାନେ ତିନୋଟି ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମତଟି ହେଲା, ବୃହତ୍ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଧବମାନେ ଏହି ଦିନ ବିଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଳପଥରେ ଯାଉଥିବାରୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ବେଳେ ସାଧବମାନେ ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏହା ଠିକ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଥିବା ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ପରିଜନମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ହେବା ପରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ମାନସିକତା ଥିବ ତ? 6 ମାସ ପାଇଁ ବିପଦସଂକୁଳ ଜଳପଥରେ ରୋଜଗାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦାୟ ଦେଇ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ମାତିଯିବା ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତା କି? ଏହା ଏକ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଜାତି ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କଳାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ତଥା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେ ଜାତି କ'ଣ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିଦାୟକାଳୀନ ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଦୀଘାଟରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତ ବନ୍ଦରରୁ ଯାଉଥିଲା। ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଯଦି ବିଦାୟ ପରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବି ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା କଥା। କାହିଁ ସେପରି ପ୍ରମାଣିତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମତଟି ହେଉଛି, ଏହି ଦିନଟିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ସାରି ସାଧବମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ସାରି ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାମୂଳକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏକ ଯାତ୍ରା ବା ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧବମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାରର ଐତିହ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ, ସେମାନେ ବର୍ଷା 4 ମାସ ଯିବା ପରେ ଜଳପଥରେ ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ଷା 4 ମାସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି 4 ମାସ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପଥ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମତଟି ଜନଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ମତ ହେଉଛି, ମହାନଦୀର ଏହି ଘାଟରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ମହାନଦୀର ବାଲିଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଲୋଟି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଘାଟର ନାମ ହୋଇଛି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହିଁ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମହାନଦୀର ଏହି ଘାଟରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଆସିବା ବେଳେ ପାର ହୋଇଥିବେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ। ହୁଏତ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘାଟରେ ପାରି ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ବେଳକୁ 1518ରୁ 19 ମସିହା କଥା। ତେଣୁ ଆସିବା ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ 1510 ମସିହାରେ ଏହି ଘାଟରେ ସେ ପାରି ହେବା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ଘାଟ ତ 1000 ବର୍ଷର କଟକ ସହରର ଐତିହାସିକ ଘାଟ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଗଡ଼ର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଉପାସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ ତପସ୍ୟା କନକ ଦୁର୍ଗା ଥିଲାବେଳେ ଘାଟ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘାଟରେ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଲା ଭଳି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟମାନଙ୍କରେ ଶାବରତନ୍ତ୍ରର ଦେବୀ ଥିବା ବେଳେ
ଏହି ଘାଟର ଦେବୀ ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ରର ଥିଲେ। ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉଭୟ ଗଜପତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲେ। ଅତଏବ ଏହା ଏକ ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତ ଶାକ୍ତ କି ଶୈବ ମତାବଲମ୍ବୀ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିବା ବେଳେ ଗଡ଼ଘାଟ ଗଜପତିଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ବିଶେଷ କରି ଗଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଘାଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଘାଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ରାଜଶାସନ ବ୍ୟବହୃତ ଘାଟରେ ଯଦି ବି ଚୈତନ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ନଥିବାରୁ, ରାଜ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ନଥିବାରୁ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଓ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। କଟକ ଯଦି ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। କଟକ ମୂଳରୁ ସନାତନ ଧାରାର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଗଡ଼ର ଘାଟ ହୋଇଥିବାରୁ, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ସେଠାରେ ବିରାଜିତ ଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ଗଡ଼ଘାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲୋକ ଉକ୍ତିରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ମନେ ହୁଏ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜା ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ ସିଂହଳ ଦେଶ ବିଜୟ କରି ଜଳପଥରେ ଫେରିବାର ସ୍ମୃତିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମହାରାଜା ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ ଉତ୍କଳ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ଶିଳଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ 18 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜା ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ ଚୋଳ ରାଜା ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣପଥ ବିଜୟ କରିବା ପରେ ସିଂହଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସିଂହଳରେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ଚିତ୍ରକେଉର। ସିଂହଳ ବିଜୟ ପରେ ମଣିମୁକ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ଧନରତ୍ନ ସେ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଜଳପଥରେ ଆସି ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ଦେଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ କଟକ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା ସାଧବ ପୁଅ ବାଲି ସୁମାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣିଓ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି। ସିଂହଳ ବିଜୟ କରି ଫେରିଲେ ବି ବାଲିରୁ ଫେରିଲେ ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ତୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ଶେଷରେ ଏଇଆ କୁହାଯାଇପାରେ କି, ଅତୀତ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେ ମହାନ୍ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳି ଅନେକ ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତି ଆଜି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା ତଥା ଆଲୋଚନାମାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବା ସହ ତାହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।